ఫ్యాషన్ అంటే కేవలం మనం వేసుకున్న డ్రెస్ మాత్రమే కాదు, మన పర్సనాలిటీని వరల్డ్కి చూపించే ఒక లాంగ్వేజ్. ఈ రోజు మనం ఉన్న ప్లేస్ ఫ్యాషన్, క్రియేటివిటీ అండ్ ఇన్నోవేషన్కి పర్ఫెక్ట్ అడ్రస్ అయిన అమీర్పేట్లోని INIFT. చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అంటే ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఉంటుంది. మన దగ్గర 6 మంత్స్ కోర్స్ ఉన్నాయి, 1 ఇయర్ కోర్స్ ఉంది. ఫ్రమ్ ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ లైక్ ఏ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేసిన తర్వాత మీకు కెరియర్ ఆప్షన్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి. మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలా, స్టార్ట్ It is with immense pride and excitement that today I'm here to inaugurate International Institute of Fashion Design, INIFD Center, now in Sanjeeva Reddy Nagar, Ameerpet, Hyderabad, one of the twin cities of used to be Andhra Pradesh, but now they are the prized possessions of the state of Telangana. So, the center, it is not just the opening of a center. This marks not the opening of a center, rather, it is a center to nurture and create the future designers of our country. For the students, I would say that students are getting into the fashion and interior design industry, and they have a passion to live in this industry. INIFD offers a lot. INIFD is meant to give a platform to students. 3 E's. And what are those 3 E's? Explore, experiment, and excel in the field of fashion, design, and interior design. So that's all I would say about INIFD. It has been a dream come true. It was a dream of my brother, late Shri Ashok Kaushik ji, who dreamt of opening, and this was in fact, the first institute, fashion design institute in northern India. And unfortunately, I lost him 3 years back. And his legacy is being carried on by his son, Mr. Manav Kaushik, who is amongst us. His nephew, Bhanu Sharma, Advocate Bhanu Sharma. Then our co-associate, master co-associate, Mr. Shanti Bhansali ji from Ahmedabad for the last 30 years. So I would just say, INIFD, keep growing. Students keep exploring, keep experimenting, and keep excelling in the field of fashion design and interior design. Thank you so much. Managing Director for Sacred Company. The thing is, I have studied a lot on this INIFT on their website last night, and I'm pretty sure 30 years of journey wouldn't have been that in the beginning. But having said that, now it is a proud moment for all of us that Akash sir has been involved in this, and he's taking over the INIFT in Hyderabad, and I wish him luck and invite the original team of INIFT to Hyderabad and wish them well. And sir, Akash sir, I'm pretty sure it wouldn't have been possible without you. So congratulations. Okay, on the very best. Hot good afternoon to all. So just now Faraz. So to all I'm saying, sir, I'm myself Narmada from St. Mary's University.
respected INFID team, Anita ma'am, Bansali ji, and Deepthi ma'am, and Sirisha ma'am, and all those who are sitting on, especially Akash sir. Good afternoon, all. Congratulations for INFID for its new venture in Hyderabad, and congratulations to Akash sir for choosing a 30 years experienced designers in all over India. NFID, the cradle of designers to Hyderabad. So congratulations, sir, once again. And I think INFID is opening a cradle, one more cradle in Hyderabad, that too in Amirpet. Hyderabad is a happening city in all aspects, nationwide, ma'am. In all aspects, I can proudly say on paper, I can make it down. And even in the designing, as INFID is there in Hyderabad under the leadership of noble leadership of Akash sir, definitely it is going to rock. And wish this INFID with 30 years of experience being there in Hyderabad a grand success in its endeavors. Thank you one and all. హలో ఐఎన్ఐఎఫ్డి అందరికీ నమస్కారం. ఇక్కడ నాతో పాటు ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి డిగ్నిటరీస్ బన్సాలి గారికి, అనిత గారికి, శిరీష గారికి, నర్మదా గారికి అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు ఆకాష్ గారు, ఎవ్రీబడి అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మేకింగ్ మీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఐఎన్ఐఎఫ్డి. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడు 30 years ఆఫ్ లెగసీ అని విన్నాను. అండ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణలో ఇక్కడే మన హైదరాబాద్లో ఓపెన్ అవుతుంది అని విన్నాను. సో దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఓపెనింగ్ టుడే, ఇట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ అవుట్ ద డ్రీమ్స్ అండ్ విండోస్ టు మెనీ యంగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్, ఫ్యాషన్ డిజైనర్స్ అండ్ ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ హూ హ్యావ్ జస్ట్ స్టెప్డ్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ. మనసు పెట్టి చేస్తే కానిది ఏదీ లేదు అని అంటారు. జనరల్గా మనందరికీ తెలుసు ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్, అకౌంట్స్, సిఏ ఇవన్నీ చాలా రెగ్యులర్గా మనం చూసే బ్రాంచెస్. ఇంకా ఫ్యూచర్ అందులోనే ఉంది అని నమ్మే పాయింట్లో if your passion is to design something, be it in terms of interiors or in terms of fashion designing, yes, you have chosen the right place. And Akash garu, I wish you all success and super power to you, to all the team members of INIFD as well. ఖచ్చితంగా ఇన్స్టిట్యూట్ సూపర్ సక్సెస్ సాధించాలని, 30 సంవత్సరాల అనుభవం ఇక్కడ జాయిన్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ కెరియర్లో ప్రతిబింబించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ మేకింగ్ మీ అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ as well. Thank you. I welcome you all on behalf of INFD, and this is really a great pleasure to start at a place where it's a central place of Hyderabad, and particularly very accessible to the students over here. I wish all the success to Akash and all the students, budding designers, to have a great success in their life and their career ahead. I am sure with this quality education, you will be definitely getting what you have dreamed for. Thank you. హాయ్, నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్. నేను మీ యాంకర్ ప్రత్యూష. ఫ్యాషన్ అంటే కేవలం మనం వేసుకున్న డ్రెస్ మాత్రమే కాదు, మన పర్సనాలిటీని వరల్డ్కి చూపించే ఒక లాంగ్వేజ్. ఈరోజు మనం ఉన్న ప్లేస్ ఫ్యాషన్, క్రియేటివిటీ అండ్ ఇన్నోవేషన్కి పర్ఫెక్ట్ అడ్రస్ అయిన అమీర్పేట్లోని INIFD, ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్. సో ఈరోజు మనం ఇక్కడికి వచ్చామన్నమాట. సో ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి, నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఎలాంటి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, మెయిన్గా INIFDలో నేర్చుకున్న స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం. సో నాతో మీరు రండి, మీకు కూడా చూపిస్తాను. సో INIFD నుంచి ఈరోజు మనతో పాటు డిజైనింగ్ ఫ్యాకల్టీ రచన గారు ఉన్నారు. సో రచన గారితో మాట్లాడి అసలు ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఎవరు చేయొచ్చు, అసలు ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి, ఇందులో కోర్సెస్ ఏంటి అండ్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి, ఇలాంటి మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం. సో హాయ్ రచన గారు. చాలా మందికి ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేయాలని ఉంటుంది, బట్ దీని గురించి సరైన నాలెడ్జ్ తెలియదు అనమాట. అంటే నేను 10th చదివాను, నేను చేయొచ్చా, నేను ఇంటరే చదివాను, నేను చేయొచ్చా, ఆర్ ఎల్స్ నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది, నేను అసలు చదువుకోలేదు, నేను చేయొచ్చా అని చాలా మందికి డౌట్స్ ఉంటాయి. సో వాళ్ళందరికీ డౌట్స్ అనేవి క్లియర్ చేస్తారా, అండ్ ఇందులో ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఎలాంటి కోర్సెస్ ఉంటాయి, అండ్ ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు ఉంటాయి? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ INIFD. అండ్ ఇన్ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్, యాక్చువల్గా మనకు ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అనేది ప్రతి ఒక్క మహిళ యూటిలైజ్ చేసుకోవాల్సిన అండ్ బెస్ట్ కోర్స్ అని చెప్పచ్చు. మనకు 10th తర్వాత అంటే బేసిక్ 10th ఉంటే చాలండి, మీరు మనీ ఎర్న్ చేయడానికి దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ అండ్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అని అంటే ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఉంటుంది. మన దగ్గర 6 months కోర్స్ ఉన్నాయి, 1 year కోర్స్ ఉంది, 2 years కోర్స్ ఉంది అండ్ 3 years కోర్స్. 6 months కోర్స్ ఇస్ లైక్ బేసిక్ కోర్స్, లైక్ డిప్లొమా కోర్సెస్. 1 year అడ్వాన్స్ డిప్లొమా ఉంటుంది, 2 and 3 years ఎలా ఉంటుంది అంటే వెరీ అడ్వాన్స్ స్పెషలైజేషన్ కేటగిరీస్లో వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అంటే
మనమే చూస్ చేసుకోవచ్చు, నేను 6 months చేస్తాను, 1 year చేస్తాను, అది మన చాయిస్ ఆర్ ఎల్స్ వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి మీరు చెప్తారా ఇన్ ఇయర్స్ అని ఉంటుందా? లేదండి, వాళ్ళ చాయిస్ ఉంటుంది, ప్లస్ మనము సజెషన్స్ అయితే ఇస్తాము. ఎందుకంటే ఇప్పుడు హౌస్ వైఫ్స్ ఉన్నారు, హౌస్ వైఫ్స్ వాళ్ళు 3 years టైం స్పెండ్ చేయలేరు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళకు కిడ్స్ ఉంటారు, ఆ పనిలోనే ఉంటారు. కరెక్ట్. కానీ వాళ్ళు ఎర్న్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఇది షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్ ఉంటుంది, 6 months కోర్స్. విత్ ఇన్ 6 months వాళ్ళు కోర్స్ జాయిన్ అయిపోయి నేర్చుకొని ప్రాపర్గా నేర్చుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ఇంట్లో కూర్చొని కూడా అర్న్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఎవరైతే ఏ స్టూడెంట్స్ అయితే కెరియర్ బేస్ చూసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారు, లేదు అని అంటే ఇందులోనే మాస్టర్స్ డిగ్రీస్ అలా చేయాలనుకునే వాళ్ళకు 3 years బెస్ట్ కోర్స్. ఓకే ఓకే, అలా ఉంటుంది. సో అంటే ఈ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అంటే ఏమైనా టెస్ట్లు ఉంటాయా ఆర్ ఎల్స్? నేను చూసింది ఏంటంటే ఇలిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది అండ్ డిజిటల్ ఉంటుంది, మాన్యువల్ ఉంటుంది. సో ఇలాంటివి చేయాలి. సో నాకు అసలు బేసిక్ నాలెడ్జే లేదు అండ్ ఆర్ట్లో కూడా నాకు పెద్దగా ఐడియా లేదు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి ఎలా ట్రైన్ చేస్తారు మీరు? అంటే బిఫోర్ వాళ్ళకి ఇవన్నీ తెలిసి ఉండాలా? అవన్నీ ఏం తెలియకపోయినా సరే మీరు ఇక్కడ వచ్చి గైడెన్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఒక శిల్పం లాగా చెక్కేస్తారా? ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ థింగ్. యాక్చువల్గా మన దగ్గరకు వచ్చేది ఎలా ఉంటుందంటే హౌస్ వైఫ్స్ వస్తూ ఉంటారు, ఇంటర్ బేస్ వస్తూ ఉంటారు, మెడికల్ రిలేటెడ్ వస్తూ ఉంటారు, మ్యాథ్స్ రిలేటెడ్ వస్తూ ఉంటారు. ఏ బ్యాక్ డ్రాప్ ఉన్నా కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మేము ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఫ్రమ్ ఏ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ లైక్ మీకు లైన్స్ రాదు అని అంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ లైన్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాము. బేసిక్స్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు తీసుకెళ్తాము. అలాంటి టెన్షన్స్ ఏమీ పెట్టుకోకూడదు మీరు. ఎందుకు అని అంటే ఇది ఒక్క ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే మీకు ఏజ్ మ్యాటర్ ఉండదు అండ్ క్వాలిఫికేషన్ మ్యాటర్ ఉండదు. ఒక్కటి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి సబ్జెక్ట్ పట్ల, ఇంకొకటి ఏంటి అంటే కొంచెం క్రియేటివిటీ ఉండాలి, అంతే. ఫ్యాషన్ కి క్రియేటివిటీ ఉంటే మీకు హద్దులు అనేవి ఉండదు. ఎస్. సో చాలా మంది పేరెంట్స్ కి ఇప్పటికే ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అంటే ఒక నెగటివ్ థాట్సే ఉంటాయి. సో బట్ పిల్లలకి మాత్రం ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అనేది చాలా మందికి ప్యాషన్ ఉంటుంది. ద సేమ్ టైం వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఏంటంటే నా పాప మంచిగా ఏం చేయాలి, సో మంచి జాబ్ చేసుకుంటే ఐటీకి వెళ్తే ఇంకా మంచి ప్యాకేజెస్ వస్తాయి కదా, ఇందులో ఏమున్నాయని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. సో మీరేమి క్లారిటీ ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు? అంటే ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేసిన వారికి ఎలాంటి కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి? ఫస్ట్ థింగ్ అయితే ఇది నిజం. యాక్చువల్గా పేరెంట్స్కి చాలా భయం ఉంటుంది. ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అనగానే వాళ్ళకు ఒక నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అనేది మోడలింగ్ అనుకుంటారు పేరెంట్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ, చాలా మంది అలానే అనుకుంటారు. మోడలింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ లో స్టూడెంట్స్ డిజైన్ చేసిన గార్మెంట్స్ ని మోడల్స్ వేసుకొని ర్యాంప్ వాక్ చేస్తారు. ఆ కోర్స్ అనేది కంప్లీట్లీ సపరేట్ ఉంటుంది. మనం డిజైనింగ్ అనేది కంప్లీట్లీ సపరేట్ ఉంటుంది. మేబీ ఈ ఆన్సర్ వల్ల చాలా మంది పేరెంట్స్కి అయితే కొంచెం అర్థమవుతూ ఉంటుంది. మోడలింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండి. జస్ట్ మనం ప్రోడక్ట్ ఇస్తాం, ప్రోడక్ట్ ని మోడల్స్ ఆ డ్రెస్సెస్ గార్మెంట్స్ వేసుకొని ర్యాంప్ వాక్ లాగా చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ సెకండ్ థింగ్, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్, ఐటీ వాళ్ళకు ఇప్పుడు వేరే చాలా ఉన్నాయి యాక్చువల్గా. కానీ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటే మీకు కూడా తెలుసు, ఐటీ కంపెనీస్ కి జాబ్స్ వాళ్ళకు గ్యారంటీ లేదు. ఇప్పుడు మన దగ్గర కూడా చూసుకుంటే lakhs లో ఉన్నారు ఐటీ వాళ్ళు, ఫ్యాషన్ డిజైనర్స్ thousands లో ఉన్నారు. కరెక్ట్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేసిన తర్వాత మీకు కెరియర్ ఆప్షన్స్ అనేవి చాలా ఉంటాయి. మీరు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలా, స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఐటీ కంపెనీలో కూడా ఇప్పుడు యాజ్ ఏ పర్సనల్ డిజైనర్స్గా కూడా, లేదు అని అంటే మీకు లోగోస్ కానీ ఏదైనా డిజైన్ చేయాలి, మార్కెటింగ్ చేయాలి అని అంటే కూడా ఈ కోర్స్ మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, మనం ఒక సామెత ఉంది మనకు, నార్మల్గా తిండి బట్ట ఇల్లుకి ఎప్పుడు కొదువు ఉండదు. అందులో సెకండ్ థింగ్ ఇస్ మనకు ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్. మనకు డ్రెస్సెస్ కి కానీ ఇప్పుడు మీరు కూడా చూస్తూ ఉంటారు, ఇప్పుడు మీరు వేసుకునే డ్రెస్ కూడా ఒక డిజైనర్ డిజైన్ చేసిందే ఉంటుంది. చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్ కైనా పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్స్ అయినా, సెలబ్రిటీస్ అయినా, డిమాండ్ ఎప్పుడు తగ్గంది అంటే లేదు అంటే మూవీ అయినా, ఎవరికైనా ఒక ఫంక్షన్ లో కొంచెం యూనిక్ గా కనపడాలి అని అంటే మనకు ఒక డిజైనర్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో కంపల్సరీ ఉండాల్సిందే. అంటే మనకు ఆపర్చునిటీస్ అనేవి చాలా ఉన్నాయి మాకు, ఇందులో లిమిట్ అయితే లేదు. ఇంకొకటి మన హైదరాబాద్ అనే కాదు, బాంబే అనే కాదు, మీకు వరల్డ్ మొత్తంలో ఎక్కడికి పోయినా కానీ ఫ్యాషన్స్ ఆల్వేస్ టాప్ లో ఉంటుంది. ఎస్. సో ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ గురించి చాలా మంది ఫీల్ అయ్యే మిత్ ఏంటంటే, సో నార్మల్గా అందరూ చూస్తున్నారు, ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్లాత్స్ అని, సో క్లాత్స్ డిజైనర్ డిజైన్ చేసింది అని చెప్తున్నారు. బట్ నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళు, చదువుకొని వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారంటే, నార్మల్ టైలర్ దగ్గర కూడా దగ్గర చేసేది, టైలర్ కూడా స్టిచ్ చేస్తారు ఒక డ్రెస్. సో మరి ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఎందుకు చేయాలి? టైలర్ షాప్ దగ్గర ఒక 1 month లో నేర్చేసుకోవచ్చు కదా, మరి దానికి దీనికి ఏంటి డిఫరెన్స్ అని పేరెంట్స్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే క్లారిటీ ఏంటి? బేసిక్ థింగ్, టైలరింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ లో మీరు అంటే నార్మల్ గా బయట వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అని అంటే ఒక డ్రెస్ కుట్టే వాళ్ళను ఫ్యాషన్ డిజైనర్స్ అని అనుకుంటారు. కానీ అది కాదు.
టైలర్స్ ఆర్ డిఫరెన్స్ ఉంటారు, డిజైనింగ్ ఇట్ డిఫరెంట్. మన ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్లో ఒక సబ్జెక్ట్ మాత్రమే టైలరింగ్ ఉంటుంది, కానీ ఆ డిజైన్ని డెవలప్ చేయడం ఎట్లా ఉంటుంది, డిజైన్ని క్రియేట్ ఎట్లా చేయాలి, దానికి కలర్ కాంబినేషన్స్ ఎట్లా తీసుకోవాలి, టెక్స్టైల్స్ అంటే మనకు ఎవరికి ఏ ఫ్యాబ్రిక్ నప్పుతుంది అది ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు సమ్మర్లో ఎట్లాంటి ఫ్యాబ్రిక్స్ వేసుకోవాలి, వింటర్లో ఎట్లాంటి ఫ్యాబ్రిక్స్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్తూ ఉన్నారు, సమ్మర్లో వెళ్తూ ఉన్నారు అనుకో, నార్మల్గా ఎటైనా వెళ్తూ ఉన్నారు, కలర్ కాంబినేషన్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు అంతా ఏ చిన్న ఫంక్షన్స్ లో అయినా కానీ థీమ్ బేస్ వెళ్తున్నారు, ట్రెండింగ్ అంతా ఇప్పుడు థీమ్ బేస్ వెళ్తున్నారు, అందరూ ఒకటే డ్రెస్సెస్ వేసుకెళ్తున్నారు. మీరు మార్కెట్ లో ఉంది చూసి కుట్టగలుగుతారు టైలర్స్ అయితే, కానీ మార్కెట్ లో ఆ డిజైన్ క్రియేట్ చేసేది డిజైనర్స్. అంటే అందరికీ అదే ఉంటుంది కదా, నాలాంటి డ్రెస్ ఇంకొకరు వేసుకోకూడదు, ఎంత పెద్ద ఫంక్షన్ అయినా సరే అందులో సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ నేనే అవ్వాలి అనుకుంటుంటారు. సో ఆ పని చేసేది ఫ్యాషన్ డిజైనర్స్ మాత్రమే. నైస్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఫ్యాషన్ మీరు అన్నారు కదా, ఇప్పుడు ఏ టైంకి ఈవెన్ నైట్ టైం పార్టీకి అయితే దానికి తగ్గట్టు డ్రెస్ మీరు డిజైన్ చేస్తారు. అండ్ వాళ్ళ స్కిన్ టోన్ బట్టి మీరు ఎలాంటి కలర్ కాంబినేషన్ యూస్ చేయాలనేది మీరు డిజైన్ చేస్తారు కదా. సో ఇప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చే స్టూడెంట్, ఒకవేళ ఒక క్లయింట్ మీ దగ్గరకు వచ్చారు, వచ్చిన బడ్జెట్ ఇంత, బట్ నాకు కావాల్సిన డిజైన్ ఇది, సో దీనికి తగ్గట్టు మీరు ఎలాంటి ఫ్యాబ్రిక్ యూస్ చేస్తారో, ఎలాంటి డిజైన్ యూస్ చేస్తారో మీ ఇష్టం, బట్ నాకు యాజ్ ఇస్ ఇలాంటి పిక్లో ఉన్నదే కావాలి అంటే మీరు బడ్జెట్లో చేయగలిగే అంత కాన్ఫిడెన్స్ మీరు స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వగలరా? ఎస్, 100% ఇవ్వగలుగుతాము. ఎందుకు అని అంటే మనకు ఇక్కడ నేర్పించే సబ్జెక్ట్ కానీ, లేదు అని అంటే మనకు మిషనరీ కానీ అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఉంటుంది, మనకు బేసిక్స్ థింగ్స్ లాగా ఉండదు, అడ్వాన్స్ లెవెల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఫస్ట్ బేసిక్స్ అన్ని నేర్పించిన తర్వాత వాళ్ళకు ఆ ఆపర్చునిటీ ఇస్తాము, ఎట్లా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి అంటే దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్ థింగ్. దీంతో ఇంకా ఒక స్లీవ్, ప్లెయిన్ స్లీవ్ మేము చెప్తాం అనుకోండి, ఇందులో మీరు క్రియేటివిటీ మీరు ఎట్లా డిజైన్ చేస్తారు అనేది క్రియేటివిటీ 90% మేము ఇక్కడ స్టూడెంట్స్కి అందిస్తాం. అది ఓకే. సో స్టూడెంట్స్ కూడా మీ దగ్గర నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. సో ఒక్కరికి వచ్చిన థాట్స్ ఇంకొకరికి రాకూడదు కూడా. సో మీరు ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు వాళ్ళని, వాళ్ళ మైండ్ సెట్ని ఎలా మీరు అర్థం చేసుకొని, సో ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అని మీరు ఎలా టీచ్ చేస్తారు? మీరే అన్నారు, మీ ఆన్సర్ కూడా క్వశ్చన్లోనే ఉంది. మా దగ్గర అంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇవాళ ఏదైనా వర్క్ ఇచ్చాను అనుకోండి, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక 20 మెంబర్స్కి 20 థాట్స్ వస్తాయి. ఆ 20 థాట్స్ నెక్స్ట్ డే తీసుకొని వస్తారు, కానీ ఒక్క స్టూడెంట్ దగ్గర ఒక్క థాట్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డే వచ్చే వరకు రిమైనింగ్ 90 థాట్స్ కూడా వేరే వాళ్ళ థాట్స్ కూడా వాళ్ళకు ఒక ఇంపాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ టాపిక్ పైన దీన్ని ఎట్లా క్రియేట్ చేయొచ్చు, డిఫరెంట్గా ఎట్లా చేయొచ్చు అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది. దాంతోనే మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే వాళ్ళ క్రియేటివిటీ అనేది ఎక్కువ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. కంపేర్ చేయండి, ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో కానీ చాలా మంది ఆన్లైన్ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి, ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఆన్లైన్ అని కొట్టి చూడండి. దాంట్లో ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు మీరు ఓపెన్ చేసినా అదే ఓపెన్ అవుతుంది, నేను ఓపెన్ చేసినా అదే ఓపెన్ అవుతుంది, అది కాపీ కట్ పేస్ట్ అన్నట్టు ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్, డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్స్, డిఫరెంట్ థాట్స్ అవన్నీ అసెంబుల్ అయ్యి డైలీ ఒక 100 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారంటే 100 ఐడియాస్ ఒక్క దగ్గర అసెంబుల్ అవుతున్నాయి. దాంతోనే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ క్రియేటివిటీ కానీ, లేదు అని అంటే వాళ్ళ ఆప్షనల్స్ కానీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ గురించి చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, ఎందుకు చేయాలి, చేస్తే ఏంటి, యూజ్ ఏంటి అని బాగా చెప్పారు. సో ఇప్పుడు మనకు మెయిన్ ఏంటంటే ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ చాలా కనిపిస్తున్నాయి మనకి హైదరాబాద్లో కావచ్చు, ఓవరాల్గా 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలానే ఉన్నాయి. బట్ ఎందుకు ఒక స్టూడెంట్ INFDని చూస్ చేసుకోవాలి అంటే ఏం చెప్తారు? ఒకటేమా, ఫస్ట్ థింగ్ INFD ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ 30 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఫస్ట్ థింగ్, అండ్ యూ బ్లైండ్లీ ట్రస్ట్ చేయొచ్చు ఈ బ్రాండ్ని, INFDని. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే మన దగ్గర ఉన్న ఫ్యాకల్టీస్, టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీస్ కానీ, నాన్ స్టాఫ్ అందరూ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఓకే. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు ఉండడం వల్ల మీకు కానీ, లేదు అని అంటే మీ కిడ్స్కి కానీ ఎవరైతే వస్తున్నారో మీకు క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. నేనైతే అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ని నేను కంపేర్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఒక్కసారి మీరు రండి, కనుక్కోండి ఫీ స్ట్రక్చర్ కానీ, ఇది మీకు సిలబస్ కానీ, లేదు అని అంటే మొత్తం కనుక్కున్న తర్వాత మీకు నచ్చితే మీరు జాయిన్ అవ్వండి. కానీ నేను చెప్పడం ఏంటి అంటే 100% మీరు ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ బయట కంపేర్ చేసుకోండి, దాని తర్వాత మీరే వచ్చి జాయిన్ అవుతారు. పర్టికులర్గా మీరు ఇక్కడ గమనించిన డిఫరెన్స్ ఏంటి బయట ఇన్స్టిట్యూట్స్తో కంపేర్ చేస్తే? ఒక ఏదంటే గమనించుంటారు కదా, ఇది ఏంట్రా ఇంత బాగుంది, ఇక్కడ స్టూడెంట్స్కి ఇంత యూజ్ అయ్యేలా చేస్తున్నారు ఏంటి, దీనివల్ల చాలా మంది వాళ్ళ గోల్స్ని అచీవ్ చేసుకోగలరు అని గమనించిన మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇక్కడ? ఫస్ట్ థింగ్ అండి, ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ జనరల్గా మాట్లాడుతున్నాము అని అంటే ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ అనేది అన్ని కేటగిరీ వాళ్ళకు ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు. అంటే ఇప్పుడు మనకు నార్మల్గా అయితే హౌస్ వైఫ్స్కి కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ తీసుకోవు, హౌస్ వైఫ్ మీ ఏజ్ అయిపోయింది, లేదు అని అంటే మీ ఎలిజిబుల్ 10th ఇంటర్ కంపల్సరీ ఉండాలి అని అనుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే మీ ప్యాషన్
మీకు ప్యాషన్ ఉంటే చాలు, మేము దానికి ఎంత హెల్ప్ కావాలో మేము అంత చేస్తామని హౌస్ వైఫ్స్కి కానీ 10th ఇంటర్ డిగ్రీ ఏ కాలేజ్ లేదు అంటే ఏ కోర్స్ జాయిన్ అయిపోయినా కానీ మీకు ఇక్కడ మీకు అది ఉంటుంది. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే కంపేరింగ్ టు ద ఆల్ ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఫీ స్ట్రక్చర్ అనేది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటుంది. ఓకే, అది మెయిన్ థింగ్ మన దగ్గర. ఎందుకు అని అంటే ఫీజు అనేది మీకు ఇన్స్టాల్మెంట్ బేసిస్ ఉంటుంది, లేదా ఈజీ పేమెంట్ ఉంటుంది, ప్రెషరైజేషన్ ఎక్కువ ఉండదు మీకు. అండ్ సర్టిఫైడ్ అనేది చాలా మంచి బ్రాండ్ సర్టిఫైడ్ వస్తుంది మీకు. ఓకే. సో ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ అంటే మీరు అన్నట్లు ఇప్పుడు ఒక గార్మెంట్ని మీరు ఎలా డిజైన్ చేయాలనేది ముందు స్కెచ్ వేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే స్కెచ్ వేయడంలో పర్ఫెక్ట్గా వేస్తూ ఉంటారు, కలర్ కాంబినేషన్స్ కానీ ఎలా స్టిచ్ చేయాలి, ఈ నెక్ ప్యాటర్న్స్ కానీ డిజైన్స్ కానీ అన్నీ బాగా చేస్తుంటారు. సో రియల్ టైంకి వస్తే అంటే ప్రాక్టికల్గా చూస్తే వాళ్ళు కుట్టడం కానీ స్టిచెస్ కానీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటే అంత పర్ఫెక్ట్గా కూడా ఉండరు. సో మీరు ఎలా టీచ్ చేస్తారు? అంటే ఎక్కువగా మీరు ప్రిఫరెన్స్ గార్మెంట్ డిజైన్ చేసే దాంట్లో ఇస్తారా, లేదంటే స్టిచ్ చేసే దాంట్లో ఇస్తారా? లేదండి, మేము కోర్స్ సిలబస్ పైనే కాన్సన్ట్రేషన్ 100% ఉంటుంది. ఓకే. ఇక్కడ ఏముంటుంది అని అంటే డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకు డిఫరెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. కొంతమందికి స్టిచ్చింగ్ లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళ అదేంటి మదర్ కూడా ఇంట్లో స్టిచ్ చేస్తూ ఉంటుంది, అది చూసి 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 అది చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఇంకా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కి ఆర్ట్ వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మన దగ్గర ఏంటి అని అంటే ఉన్న మేబీ ఒక 10 to 15 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 15 సబ్జెక్ట్స్ మొత్తం 100% టీచ్ చేసిన తర్వాత స్టూడెంట్కి ఏ సబ్జెక్ట్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో దాన్ని మేము గమనించి అందులో మోటివేట్ చేస్తాం. ఓకే. అంటే ఇప్పుడు కొంతమందికి స్టిచ్చింగ్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళకు టైలరింగ్ సైడ్ లేదు అని అంటే మీకు ఫ్యాషన్ మార్కెటింగ్ సైడ్ అక్కడ సైడ్ జాబ్స్ వచ్చేటట్టు చూస్తాం. కొంతమందికి ఆర్ట్ వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది, వాళ్ళకు డిజైనింగ్ సైడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, అలాంటి వాళ్ళకు అవి ఆపర్చునిటీస్ చూపిస్తాం. ఓకే. అంటే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మీరు థియరీ కంటే కూడా ప్రాక్టికల్గా ఎక్కువ బాగా చెప్తారా? ఎస్, మన దగ్గర మొత్తం క్రియేటివ్ దాంట్లో 90% ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది, ఓన్లీ 10% థియరిటికల్ ఉంటుంది. మనకు బయట విజిట్స్ ఉంటాయి, మార్కెటింగ్ విజిట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫ్యాబ్రిక్, ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కి ఇది తెచ్చి ఈ ఫ్యాబ్రిక్, ఇది తెచ్చి ఈ ఫ్యాబ్రిక్ అని కాదు, మేము మార్కెట్ లోకి తీసుకెళ్లి స్టూడెంట్స్ ని వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఏంటి, దాని ప్రైస్ ఒక దగ్గర ఎక్కువ ఎందుకు ఉంటుంది, ఒక దగ్గర తక్కువ ఎందుకు ఉంటుంది, ఆ ఫ్యాబ్రిక్ లో డిఫరెన్స్ ఏంటి, అది. అండ్ ఈవెన్ ఇందాక నేను అడిగినట్టు మీకు బడ్జెట్ లో రావాలి అంటే ఒక్క క్లాత్ బదులు ఇంకొక క్లాత్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కదా, అంటే బట్ సిమిలర్ గా ఉంటాయి అండ్ దాని క్వాలిటీ కూడా సిమిలర్ గా ఉంటాయి, అలాంటివి కూడా గైడ్ చేస్తారా? ఎస్, అలాంటి ఉంటుంది. ఫీల్డ్ విజిట్స్ ఉంటాయి, రీసెర్చ్ వర్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది మన దగ్గర. అది ఎక్కువ ఉండడం వల్ల స్టూడెంట్స్ కూడా ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అవుతున్నారు. ఓకే. సో ఫైనల్ గా ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ లోకి రావాలి అనుకునే బిగినర్స్ కి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్ ఏంటి? అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కూడా, అంటే వాళ్ళకి ప్యాషన్ ఉంటే సరిపోదు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా సపోర్ట్ చేయాలి అండ్ వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి. సో వాళ్ళకి మీరు ఏం మెసేజ్ ఇస్తారు? ఫస్ట్ థింగ్, అందరు పేరెంట్స్ కి ఆల్రెడీ నా ఇంటర్వ్యూ చూసిన వాళ్ళకు నేను ఇచ్చిన మెసేజ్ బట్టి మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్, మోడలింగ్ సేమ్ కాదు, అదొక మిత్ అండి ప్లీజ్. ఎందుకు అని అంటే అది 90% పేరెంట్స్కి అదే భయం ఉంటుంది. ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, మోడలింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. మీ కిడ్స్ని మన దగ్గర జాయిన్ చేస్తే మాత్రము మీకు కెరియర్ వైజ్గా మేము అష్యూరెన్స్ అనేది ఉంటుంది, అదైతే చెప్పగలుగుతాను. అండ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ కానీ ఇప్పుడు మనకు 10th ఇంటర్ డిగ్రీ అన్ని ఎగ్జామ్స్ అయిపోతూ ఉన్నాయి, మీరు ఒక్కసారి రండి, ఎంక్వైరీ చేయండి. చేసిన తర్వాత మీకున్న డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయిన తర్వాత యూ టేక్ ద అడ్మిషన్. యా, నైస్ మ్యామ్, చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో నాకు తెలిసి మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ గురించి ఉన్న మిత్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయేమో. సో అంటే స్టూడెంట్స్కి కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కూడా. సో ఒక్కసారి INIFDకి విజిట్ అవ్వండి. మీరు చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు టైలరింగ్ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఒకటే ఏమో అని, బట్ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఫినిషింగ్ ఇంపార్టెంట్, ఫినిషింగ్ ఉంటుంది కదా మనకి, మెయిన్గా ఫినిషింగే ఫ్యాషన్ డిజైన్ నేర్పిస్తారు. సో ఒకసారి విజిట్ అయ్యి ఇక్కడ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్ కానీ అన్నీ మీరు క్లియర్గా తెలుసుకున్న తర్వాతే జాయిన్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.